वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी एक बार फिर हाजिर हो गए हैं एक बहुत ही खास प्रोग्राम थोड़ी सेवा दे विच लैके। जेकर गल करिए सिख कौम की तो जदों तो लैके सिख कौम होंद दे विच आउंदी है तो ऐसे मसले सिखां दे नाल बनते रहे ने। वख-वख समय दे विच वख-वख तरह के मसले सिख कौम के गल खुद आके पे ने। जेकर गल करिए पिछले समय की हजे पिछला इंसाफ सानू मिलना बाकी है। बंदी ਸਿੰਘਾਂ वास्ते मोर्चे लगते रहे ने पर उन्होंने नालों नाल होर भी मसले जिहड़े आ वो लगातार सिख कौम की झोली जिहड़े आ वो पैंदे रहे ने ऑटोमैटिकली। गल करते हैं बहबल कलां गोली कांड की। वो कांड जदों हुंदा है जिहदे विच 2 सिख शहीद हो जाते हैं। ये जिहड़ा रोस मार्च उस वेले जिहड़ा हैगा संगतां रोस वास्ते बैठियां होईयां बहबल कलां दे विच जिथे सतनाम वाहिगुरू दा जाप कीता जा रहा सी। मसला की सी कि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई है। कातलों नूं फड़िया जाए जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग पाड़े ने या फिर जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब दीयां बेअदबियां कीतियां उन्हां दोषियां नूं फड़िया जाए। मसला तो यह सी पर उत्थे जो पुलिस पार्टी सी उन्हां वल्लों सतनाम वाहिगुरू दा जाप करदियां होईयां संगतां दे उत्ते गोली चला दित्ती जांदी है जिहदे विच अनेकां सिंह जिहड़े आ वो जख्मी हो जांदे ने ते 2 सिंह शहीद हो जांदे ने जिन्हां दे वास्ते फिर दोबारा तो अगले मोर्चे जिहड़े आ लगने शुरू हो जाते हैं। सो इसे ही करके कहा जाता है पंजाब के जम्मियां नूं नित मुहिमां। सो ये मुहिमां जिहड़ियां लगातार चलदियां आ रही, इंसाफ मिलना अजे बाकी है। वड्डा एक आपां कह सकते हैं कि सिखां की पापूलेशन जिहड़ी है ये गल मन चुकी है। वड्डी तादाद दे विच सिख चाहे देश दे विच रहण वाले जां विदेश च वो ये गल मन चुके ने कि सानूं इंसाफ नहीं मिलना। इस करके इंसाफ की आस छड्ड दईए आपां। बीते एक हफ्ते दे विच 2 गिरफ्तारियां होईयां ने। थोड़ा जिहा संखेप दे विच दस देवां कि SIT बनाई गई सी ये सारी जांच वास्ते कि पुलिस वल्लों जो सिंह शहीद किए गए ने उन्हां पुलिस वारियां बारे सारी जिहड़ी है इंफॉर्मेशन बाहर कड्ढी जावे। आखिर कौन है इस दे पिछे, किस वल्लों यह गोली कांड करवाया गया। SIT समय समय के उत्ते अपना काम करती आ रही है, ढिल मठ चलती है पर फिर भी किते ना किते SIT वल्लों जदों कोई गिरफ्तारी की जाती है तो पूरी सिख कौम एक बारी सुचेत हो जाती है भी शायद इंसाफ मिल जाएगा। पर पिछले हफ्ते दे विच जिहड़ियां 2 गिरफ्तारियां होईयां, एक तकरीबन 2 दिन पहला ते उस तो पहली जिहड़ी गिरफ्तारी हैगी वो 1 हफ्ता पहला हुई है। सुहेल सिंह बराड़ नाम का यह शख्स जिहड़ा एडवोकेट है 21 तरीक तक उसका पुलिस रिमांड भी लिया गया। उस तो बाद अगली गिरफ्तारी होंदी है। पंकज मोटर के जिहड़े मालक हैगे उन्हां दी गिरफ्तारी भी हो गई। सो ये खबरां जदों सिख मीडिया दे विच नशर होईयां या फिर अकाल चैनल वल्लों भी कीतियां गईयां तो बहुत सारे कॉमेंट्स दे विच जिहड़ी सोशल मीडिया वरतन वाली सिख नौजवानी है उन्हां वल्लों इह गल दा भी इतराज़ किया गया कि इंसाफ नहीं मिलना, इन्हां गिरफ्तारियां दा कोई फायदा नहीं हैगा। सो ये सारी गलबात जानने के लिए अज साडे नाल बहुत ही खास शख्सियत इस प्रोग्राम के ने जिन्होंने खास तौर के उत्ते सद्दिया गया, जिन्हां दा लैण देण इस केस के नाल शुरू तो लैके हुण तक चलदा आ रहा। कृष्ण भगवान सिंह होरां दे सपुत्तर भाई सुखराज सिंह जी साडे नाल लाइन के उत्ते वीडियो कॉल के उत्ते मौजूद ने पंजाब की धरती तो ते वो लैके संताप की गल करदे तां वो हुण तक हंडा रहे ने। उन्हां दे घर दे विच शहीदी हुई है जिहदे इंसाफ लई वो भी अदालतां दे चक्कर कट रहे ने। कई बार कई मंत्रियों के कोल जाना पैंदा, बहुत सारियां धमकियां भी मिलदियां होणगियां। सो 2 गिरफ्तारियां होईयां ते इन्हां दे कोलों ही जानांगे आपां सारी गलबात। सब तो पहलां फतेह की सांझ पाउने आ। भाई सुखराज सिंह जी, सब तो पहलां वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। सब तो पहलां तो मैं चाहना कि संखेप दे विच इस केस बारे जेकर जानकारी साडी संगत दे नाल साझी हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसी संगत साडे नाल जुड़ी हुंदी है कि जिन्हां नूं केस बारे ज़्यादा पता नहीं हुंदा, नॉलेज नहीं हुंदी। आपां जरूर 215 तो लैके हुण तक जेकर संखेप दे विच जिहड़ी है जानकारी संगतां दे नाल साझी करिए, उस तो बाद इस हफ्ते 2 जिहड़ियां गिरफ्तारियां होईयां फिर मुड़ के उत्थे आपां आ जावांगे जी। जी बिल्कुल, जे आपां गल करिए 2015 तो अज तक दी ਤਾਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰੂਪ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ 2015 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਟਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਂਤ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੰਗ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ ਜੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ, ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਰਟੂਸ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, SIT ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ CM ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਵੀਂ ਸੈੱਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋ ਫਾੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ IG ਦੀ ਤੇ SSP ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਫਸਰ 2-4 ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਡ 84 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਲੰਮਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖੂਬੀ ਛਪਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਪਸੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਪਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 5 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਇਆ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 21 ਜਾਂ 22 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਕਜ ਮੋਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ? ਪੰਕਜ ਮੋਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ SIT ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੀਮੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਆਪਦੇ ਹੀ ਰੋੜੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਲੀਕ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਧੀਮੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ IG ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, SSP ਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IG ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਮਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਮਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਪੇ ਚਲਾ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹਿਬਲ, ਜੇ ਬਹਿਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਜਿਪਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸੰਗਤ 150 ਤੋਂ 200 ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਚਣਕਥਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 3-3 ਜਾਣੇ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 3-3 ਜਾਣੇ, 4-4 ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਲਈ ਇਹ ਪੰਕਜ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੁਹੇਲ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਣਕਥਨੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਨਰੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ।
ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਪਾਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਡਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੋਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਾਕਿਆ ਜੋ ਰੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ SIT ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2019 ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਹੇਲ ਬਰਾੜ ਨੂੰ, ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ SIT ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਖੂਬੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ IG ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਪੰਕਜ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ? ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਆ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਹੇਲ ਬਰਾੜ ਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਪਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਕਜ ਮੋਟਰਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ 21 ਜਾਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸੁਹੇਲ ਬਰਾੜ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ SIT ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਜੇ ਸੁਹੇਲ ਬਰਾੜ ਦੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਜਾਣਾ ਤਰੀਕ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਹੇਲ ਬਰਾੜ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪੰਕਜ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੁਹੇਲ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੰਕਜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਕਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੜੀ ਕੱਲੀ ਪੰਕਜ, ਸੁਹੇਲ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੋਲ, ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਲੇ ਸੁਹੇਲ, ਪੰਕਜ ਜਾਂ SSP ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਉੱਡੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਈ SIT ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿਹਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ DGP ਜਿਹੜੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲੀ ਭੁਗਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਗਵਾਚ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ, ਇੱਕ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਂਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ SIT ਬਣੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SIT ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੀ, ਕੌਮ ਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ, ਜੇ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰੱਖਦਾ ਉਹ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਕਜ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਗਵਾਹ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਬੂਤ ਆ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਸਬੂਤ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 4 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਸੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਏ, ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। 1-2 ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ SIT ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਜੀ, ਜੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਰੱਖੀ, ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ CM ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹ ਦੇ ਮੌਤ ਤੇ ਉਹ CM ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ CM ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ CM ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿੱਕੀ ਕਾਂਗੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ 2-3 ਨਾਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਾਂ SIT ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਤਲਾਂ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 10-12 ਮੈਨੂੰ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਆ
ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 200 ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ 100 ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਆ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਵਾਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 10-12 ਗੇੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾ ਸਕੇ, 10-12 ਗੇੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ, ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜੱਗ ਜਾਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਾਈਏ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਾਈਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਖੂਬੀ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ SIT ਦਾ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕੁਝ ਕੁ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ 1986 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌਰ ਸਿੱਧਵਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੋਹਾਰ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕੋਈ ਰੋਕਦੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ SIT ਬਣ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ SIT ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ SIT ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੌਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਸਹੁੰ ਖਾ ਗਏ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ SIT ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1-2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਾਡੀ, ਫਿਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਸੋ
ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਧੀਮੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਭਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਇੱਕ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 20 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁੱਲ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ 2 ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਆ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕ ਭਾਵਕ ਆ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਕ ਮਤਲਬ ਹਮਦਰਦ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟਨ ਨੱਪਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੱਪਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕਰਤਾ, ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ, ਨਕਾਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਨਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ 1984 ਤੋਂ 92 ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈਣ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸ 25,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਦਰਿੰਦਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਆਖਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਏ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ 100 ਵਾਰ ਨਹੀਂ 1000 ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ 1-2 ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਕ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟੱਚ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਨੇ ਆ, ਘਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਥਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਘਰੇ ਹੋਣਾ, ਡੇਲੀ ਦਿਨ ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਤਾਂ 500 400 1000 ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ। ਫਿਰ ਮਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਣ ਤੇ, ਮਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਮੈਥੋਂ ਛੋਟਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਅਸੀਂ 3 ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਚੌਥੀ ਮਦਰ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਕੇਸ ਵੇਖਣੇ ਵੀ ਕੇਸ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰੀਕਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੁਕੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਜੀ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਲੈਵਲ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਗਮ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੰਥਕ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚਾ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਈ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ। ਯਾਰ ਅੱਜ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਮਦਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੈਲਫ ਮਾਰਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਘਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਜੀ, ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੜਾਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟੁੱਟਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੋੜ ਘੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਆਏ ਐਤਵਾਰ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਇਹ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਪਾਲੀਏ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਖੇਡਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਥ ਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਾ ਵੜਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਰਨ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਮਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ, ਰੋਸ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਆ ਜੋ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਬਖੂਬੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਮਰਧਾਰੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ, ਪਿਓ ਆਪਣਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਤਾ, ਪੱਗ ਆਪਣੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਗਈ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਨੱਚਦਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੋਚੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ ਜੀ। ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁੱਛਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਮੈਂ
ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਈ ਅਨੇਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀਗੇ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਹੀ ਹੈ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਹ ਲਓ ਸ਼ਹੀਦੀ ਟਾਈਮ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੰਘ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾਮ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਪਹਿਨ ਕੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਹੁਣ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭੇਜਤੀ, ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਇਆ ਆ। ਜੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਸੁਣਨ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ, ਬਈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਖੱਟ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਬਾਹਰ ਵਸਦੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਛਿੜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਧਮਕੀਆਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਇਹ ਰਾਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਹਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਦਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਸੈਕਟ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਖੜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੱਸੂਗਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਅਵਾਇਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਲੋੜ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਥਰੂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਦੋ ਬੋਲਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਐਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਹੀ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦੀ, ਬਈ ਜੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਜੰਮਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੀਤਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਬਾਹਰਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਸਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ। ਦੂਸਰਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਔਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 20,000 ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ $1-2 ਜਿਹੜੇ 100-150 ਰੁਪਇਆ ਕਾਲ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਦਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜੀ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਫੇਸ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੀਏ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਘਰੇ ਊੜਾ ਤੇ ਜੂੜਾ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਘੱਟ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਥਾਲਾ ਬੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਸ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪੱਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਆਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖੜਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਨਾ ਹੀ ਡਿਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।